دوستو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت کے لیے پرویز سلیمی حاضر ہے۔ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو یوٹیوب چینل نالج ہنٹ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، آپ کے سامنے ایک بڑی پیاری کہانی لے کر کے پھر حاضر ہوا ہوں۔ جیسی نیت ویسا فن۔ یہ اب اسے بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ ایک پہاڑی علاقے میں چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک مالدار عورت رہتی تھی۔ لوگ اسے للینا کہتے تھے۔ یہ مالدار مگر بڑی خود غرض اور لالچی عورت تھی۔ اس کا گھر پکا اور شاندار بنا ہوا تھا۔ اس کے محل کے سامنے ایک غریب بیوہ کا جھونپڑا پڑا تھا۔ اس کا نام جوسیہ تھا۔ اس بیچاری کے ایک نہ دو 7 بچے تھے۔ نوروز کے موقع پر بھی جو سیاح کے گھر میں بس اللہ کا نام تھا، اس نے مٹکے میں سے جھاڑ کر آٹا نکالا اور روٹی پکانے بیٹھ گئی۔ ادھر للینا کے گھر کیسی چہل پہل کی، طرح طرح کے پکوان پک رہے تھے۔ سب عزیز رشتہ دار ادھر ادھر کے مہمان جمع تھے، ہنس بول رہے تھے، خوب ٹھٹے لگا رہے تھے، گا رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ خدا کا کرنا اسی دن شام کو برف کا طوفان آیا۔ اس طوفانی موسم میں ایک تھکا ہارا اور لاچار بوڑھا جنگل سے نکلا اور للینا کے محل کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی عاجزی سے بولا، مائی جی، ایک تھکے ہارے بوڑھے مسافر کو اپنے گھر میں ٹکا لو، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ مگر للینا بوڑھے کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ بڑی ترش روئی سے چیخ کر بولی، چل ہٹ، دور ہو جا یہاں سے مووا، آج ہی کے دن منحوس صورت دکھانے کو رہ گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی۔ بیچارہ بوڑھا اس برتاؤ سے روحانسا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، سامنے ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی نظر آئی۔ یہ غریب جوسیہ کی جھونپڑی تھی۔ بوڑھا اسی طرف چل پڑا۔ جوسیہ نے بوڑھے کو ہاتھوں ہاتھ لیا، عزت کی جگہ بٹھایا اور بڑی لجاجت سے بولی، بابا، اس وقت ڈھنگ کا کھانا ہم آپ کو نہ کھلا سکیں گے، جو کچھ روکھی سوکھی ہے حاضر ہے۔ آپ بڑے شوق سے آج کی رات یہاں آرام فرمائیے۔ بوڑھے نے جوسیہ کو دعائیں دی اور بچوں کے ساتھ چولہے کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں بچوں سے گھل مل گیا اور نقلیں کر کے انہیں خوب ہنسایا۔ دوسرے دن تڑکے ہی بوڑھا رخصت ہونے لگا۔ جوسیہ نے رات کے بچے کچے روٹی کے ٹکڑے بوڑھے کے تھیلے میں رکھ دیے۔ بوڑھے نے چلتے وقت کہا، آج کی جو کام بھی شروع کرو گی وہ بس سورج ڈوبتے ہی ختم ہوگا۔ جوسیہ کچھ سمجھ نہ پائی، پر بوڑھے سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اتنے میں 7 بچے ہاتھ منہ دھو دسترخوان کی چاروں طرف بیٹھ گئے۔ جوسیہ پریشان ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بچوں کو کیوں کر بہلائے۔ رات کے بچے کھچے ٹکڑے بوڑھے کے تھیلے میں ڈال چکی تھی۔ اچانک اسے ایک بات یاد آئی۔ اس کے باکس میں لیلن کا ایک اچھے قسم کا تھوڑا سا کپڑا رکھا تھا۔ اس نے سوچا، لاؤ اسی کو للینا کے ہاتھ بیچ آؤں، کچھ پیسے مل جائیں گے۔ ان پیسوں سے بچوں کے پیٹ کا سہارا ہو جائے گا۔ باکس کھول کر اس نے جی میں کہا، لاؤ ذرا اس کو ناپ کر تو دیکھوں کتنا ہوگا۔ پر اب وہ ناپ رہی ہے، برابر ناپے جا رہی ہے۔ کپڑا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سفید دودھ کا دریا ہے جو اس کے باکس سے ابل پڑا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی جھونپڑی کپڑے سے بھر گئی۔ دوپہر کو جوسیہ نے اپنے پڑوسیوں کو مدد کے لیے بلایا۔ اس سفید لیلن سے جھونپڑی ٹھسا ٹھس بھری تھی۔
आंगन भरा था। आंगन से बाहर सड़क पर सफ़ेद लेलन के ढेर थे। मज़े की बात यह कि बॉक्स में से जोसिया ने नापने के लिए जो कपड़ा उठाया वो यूं का त्यों मौजूद था। आखिर शाम हुई। सूरज का सुर्ख गोला पहाड़ों के पीछे जा छुपा और जोसिया का बॉक्स आप से आप बंद हो गया। जोसिया ने यह सारा कपड़ा बेच डाला। बहुत बड़ी रकम हाथ आई। उसने नया मकान बनाया और बाल बच्चों समेत बड़े आराम से रहने लगे। ललेना को जब जोसिया की ये कहानी मालूम हुई तो बहुत पछताई और अपने को कोसने लगी। उसे क्या खबर थी कि ये मुआ बुढ़ा खुसट जादूगर था। उसने दिल में ही कहा, खैर जो हुआ सो हुआ। अब के वो बूढ़ा इधर आ निकला तो वो जरूर उसकी तलाफी करेगी। आखिर खुदा खुदा करके नए साल का दिन फिर आया। हर तरफ खुशी ही खुशी, हर तरफ चहल पहल। अब के ललेना ने सुबह ही सुबह अपने बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया और ताकीद कर दी कि बड़े मियाँ को देखते रहें। इत्तेफाक की बात, आज रात को भी बर्फ का तूफान आया। बच्चे भागते हुए घर की तरफ दौड़े और बताया कि बड़े मियाँ गांव की तरफ आ रहे हैं। ये खुशखबरी सुनते ही ललेना दौड़ती हुई सड़क पर आ गई और जो ही बड़े मियाँ नजर आए बढ़कर सलाम किया और बड़ी आजिज़ी से बोली, क्या आज आप मेरे गरीब खाना पर आराम फरमा कर मुझ पर एहसान करेंगे? बूढ़े को पिछले साल की बात याद थी। उसने कहा, भला पिछला साल तुमने इतना रूखापन क्यों दिखाया था? ललेना झूठ बोली, बाबा पिछले साल मैं नहीं मेरी बहन होगी। उस जमाने में घर का सारा इंतजाम उसी के सुपुर्द था। हम दोनों की शक्ल सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है मगर हमारी आदतें बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलती। वो जिस कदर रूखे मिजाज की है उतना ही मेरे दिल में खुलूस और इंसानियत का जज्बा है। बूढ़े ने कहा, लोगों का दिल जैसा होता है, जैसी नीयत होती है, उसी के मुताबिक उन्हें फल मिलता है। वो ललेना के यहाँ रात गुजारने पर राजी हो गया। अब क्या था, बूढ़े की खूब आवभगत की गई पर उसमें खुलूस से ज़्यादा बनावट झलकती थी। दूसरे दिन सुबह तड़के यहाँ से रुखसत होते वक्त बूढ़े ने कहा, आज की सुबह जो पहला काम तुम शुरू करोगी वो शाम तक ख़त्म कर पाओगी। ललेना जानती थी कि चलते वक्त बूढ़ा यही बात कहेगा। उसने पहले तैयार कर रखे अपने बॉक्स में ऊन का एक कीमती कपड़ा रख छोड़ा था। वो बड़ी तेजी से कपड़ा निकालने बॉक्स की तरफ जा रही थी। रास्ते में पानी से भरी बाल्टी रखी थी। जल्दी में बाल्टी में ठोकर लग गई। सारा पानी गिर गया। इधर बच्चों को प्यास लगी। घर में पानी था नहीं। उसने सोचा, लाओ पहले पानी भर लाऊं। पानी भरकर लौटी तो सीढ़ियों पर पांव फिसला। भरी बाल्टी उलट गई। ललेना उल्टे पैरों लौटी कुएं से दूसरी बाल्टी भरकर लाई मगर सीढ़ियों पर पहुंचकर फिर वही बात हुई और वो फिर गई। फिर यही सूरत पेश आई। झुल्ला गई और झुल्लाहट में न जाने कितनी बाल्टियां भर लाई। बहुत संभल कर बहुत एहतियात से गिन कर कदम रखी मगर बाहर न जाने कैसी कोई ना कोई बात हो जाती और सारा पानी उलट जाता। थक कर और आज आकर ललेना ने बच्चों को मदद के लिए बुलाया। फिर उनके साथ भी यही हुआ। पड़ोसी मदद के लिए आए, वो भी नाकाम रहे। सारा दिन इसी तरह बीत गया। शाम होने को आई तो जोसिया भी मदद को पहुंची। वो भरी बाल्टी लेकर सही सलामत गुजर गई। पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरा पर वो बाल्टी कमरे के कोने में रखने भी ना पाई थी कि सूरज ने अपना लाल चेहरा पहाड़ों के पीछे छुपा लिया। ललेना बेचारी को इतना वक्त ही ना मिला कि अपने कपड़े की नाप तौल करती। बूढ़े मुसाफिर ने सच ही कहा था, जैसी नीयत वैसा फल। दोस्तों, ये मोहम्मद हुसैन हसन की कहानी है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें अच्छे मशवरे से नवाजें
اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ میں اور کس طریقے سے ویڈیو بناؤں۔ چلیے، اللہ حافظ۔